وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإذ نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala majalisal ilmi wal dzikri riyadal jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin المبعوث إلى كافة الإنس والجنة وعلى آله وصحبه الذين اتخذوا العلوم والمعارف للجهل أعظم جنة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا المخلصين العاملين وجميع ساداتنا العلويين وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين ومنهم الإمام المحدث أبويا السيد محمد علوي المالكي الحسني والعلامة الأستاذ الحبيب السيد علوي بن سالم العيدروس والوالد الأستاذ الحبيب أحمد بن سالم العيدروس والأستاذ الحبيب حسن بن سالم العيدروس أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم Segenap hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Agung Jami' Kota Malang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, juga tak terlupa kepada segenap pendengar dan sahabat Madinah FM 99,8 yang senantiasa dimuliakan oleh Allah dan dimanapun saja berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini untuk kesekian kalinya kita masih diberikan kemudahan dan kemurahan oleh Allah, mengisi waktu-waktu yang diberikan oleh Allah untuk senantiasa kita gunakan taat dan ibadah kepada Allah
Salah satu bentuknya adalah datangnya kita ke Masjid Agung Jamek Kota Malang ini di dalam rangka memakmurkan masjid ini dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan. Salah satu bentuknya adalah kita melaksanakan salat jamaah maghrib. Kemudian kita rangkai dengan majelis taklim seperti malam hari ini. Dan kemudian nanti kita pungkasi dengan kita berjamaah isya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala ibadah demi ibadah yang kita lakukan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan diri kita orang-orang yang dimudahkan oleh Allah dunia akhirat kita, menjadikan diri kita seluruhnya orang-orang yang mudah mendapatkan ridha dari Allah dan kelak bakal mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pengajian malam Kamis ini seharusnya diisi oleh guru kita Sayyidina Al-Walid Al-Ustaz Al-Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Idrus. Beliau masih berada di luar kota. Oleh karena itu atas nama beliau kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjutkan pembacaan kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, buah karya Syekhu Masyaikhina Al-Imam Al-Muhaddits Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Pada malam hari ini kita masih meneruskan keterangan berkaitan dengan keutamaan salat-salat sunnah, baik salat sunnah yang disebut dengan rawatib maupun salat sunnah yang lain. Disebutkan di dalam halaman 118 dalam kitab Khasais ini, wa min dzalika, dan sebagian daripada keutamaan salat sunnah rawatib adalah maja'a, keterangan yang telah datang fi fadli salati, di dalam keutamaan melaksanakan salat sunnah qabla al-asri, sebelum asar. Yang kita bahas pada kali ini adalah keutamaan salat sunnah yang kita lakukan sebelum kita melaksanakan salat asar. Faqad da'a lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam birrahmah. Maka sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mendoakan orang yang rutin melaksanakan salat sunnah sebelum salat asar. Didoakan Nabi untuk dia bisa mendapatkan rahmat Allah. Faqala, maka bersabdalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an aw kama qala. Rahimallahu, Allah pasti memberikan rahmatnya. Allah dipastikan melimpahkan rahmatnya imra'an, kepada seseorang salat yang dia melaksanakan salat sunnah qabla al-asri, sebelum salat asar, arba'an, 4 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam At-Tirmidzi. Malahan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah haditsun hasan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahih mereka berdua. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
untuk mendapatkan rahmat Allah itu tidak mudah, sulit. Tetapi kemudian Nabi mengarahkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang dipastikan mendapatkan rahmat Allah. Sebab siapapun yang mendapatkan rahmat Allah, itulah merupakan alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan seseorang. Siapapun yang dipastikan mendapatkan rahmat Allah, dialah yang dipastikan dia mendapatkan surga Allah. Sebab masuknya seseorang ke dalam surga Allah bisababi rahmatillah, dengan sebab rahmat Allah. Dan siapapun yang dipastikan mendapat rahmat Allah, dialah sesungguhnya manusia yang berhasil dunia dan akhiratnya. Dialah manusia yang sukses sesungguhnya. Bahasa sukses di dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dia dijauhkan dari panasnya api neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam surganya Allah, tentu dengan sebab rahmatnya Allah, faqad faz, maka sungguh dia adalah orang yang berhasil, sungguh dia adalah orang yang sukses. Tanda kesuksesan seseorang, dia adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Dan salah satu cara mendapatkan rahmat Allah yang pasti, yang keluar dari mulut yang sangat mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang itu tidak pernah meninggalkan qobliyah asar, salat sunnah sebelum salat asar 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atau ada yang kemudian 4 rakaat 1 salam boleh, tapi yang afdal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Allah kemudian memastikan mendapatkan rahmat. Allah pasti memberikan rahmat kepada seseorang yang salat sebelum melaksanakan salat asar 4 rakaat. Waja'a, dan telah datang keterangan, anna man hafadha 'alaiha, bahwasanya siapa yang senantiasa memelihara 4 rakaat qabliyal asar, 4 rakaat sebelum dia melaksanakan salat asar, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah membangunkan rumah bagi orang tersebut, 1 rumah di dalam surganya Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la. Hadirin, ungkapan hadis yang semacam ini, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah memastikan, Allah membangunkan orang itu rumah di dalam surga. Kalau biasa kita baca dalam kitabnya guru kita Sayyidina Walid Al-Ustaz Al-Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Idrus, Faidul Alam, Syarah Arba'ina Hadisan fi Salam, hadis semacam ini merupakan hadis bisyarah, berita gembira, bahwasanya orang yang bakal dibangunkan rumah di dalam surga dipastikan dia matinya husnul khotimah, dipastikan matinya dalam kondisi iman, dan dipastikan kemudian dia menjadi ahlul jannah, orang yang mendapatkan surganya Allah. Sebab tidak mungkin rumahnya dibangunkan di surga, orangnya masih di neraka. Oleh karena itu hadis-hadis semacam ini secara tersirat merupakan bisyarah, berita gembira bagi orang-orang yang tekun melaksanakan 4 rakaat sebelum melaksanakan salat asar, dipastikan dia akan mati dalam kondisi iman.
dipastikan dia mati dalam keadaan husnul khatimah, kemudian dia mendapatkan surganya Allah, dan tentunya dia mendapatkan rumah di dalam surga itu. Tentunya seperti itu hadirin. Wajah dan datang keterangan anna man hafadha 'alaiha, barang siapa yang muhafadzah menjaga terus-menerus 4 rakaat qabliyah yang dia lakukan sebelum salat asar, haramallahu badanahu 'alan nar, Allah mengharamkan badannya disentuh oleh api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Ungkapan Allah mengharamkan badannya untuk disentuh oleh api neraka, padahal kalau sudah di akhirat hadirin, orang itu salah satu akan mendapatkan 2. Imma ada kalanya dia bisa mendapatkan surganya Allah, ada kalanya dia mendapatkan neraka. Kalau kemudian Allah mengharamkan badannya disentuh oleh panasnya api neraka, artinya orang yang demikian ini mendapatkan bisyarah, berita gembira, dia akan bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak di neraka, ya surga tidak ada lagi. Wa fi riwayatin, sedangkan riwayat yang lain hadisnya mengatakan lam tamassahun naru, api neraka tidak akan menyentuh badan jiwa yang biasa tekun melaksanakan 4 rakaat sebelum asar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Mu'jamil Awsat. Waja'a, dan datang keterangan anna man hafadha 'alaiha, barang siapa yang senantiasa menjaga dan memelihara 4 rakaat sebelum asar, fahuwa minal maghfuri lahum, maka dia sebagian dari orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari paparan yang sudah kami sampaikan ini hadirin, kita bisa mengambil kesimpulan betapa hebatnya seseorang yang bisa mendapatkan 4 rakaat sebelum dia melaksanakan salat asar. Dipastikan dia mendapatkan rahmat Allah, dibangunkan rumah di dalam surga, tidak akan badannya disentuh oleh panasnya api neraka, dipastikan mendapatkan maghfirah, ampunan Allah. Apalagi yang akan kita cari hadirin? Ini semua adalah merupakan garansi-garansi orang yang bakal mendapatkan sa'adatud darain, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau sudah orang itu kemudian dipastikan dapat rahmat Allah, dunianya akan senantiasa dimudahkan hadirin. Kalau Allah sudah rahmat, sudah welas asih kepada seseorang, cinta kepada orang itu, dia tidak akan disia-siakan hidupnya oleh Allah. Kalau orang kemudian Allah kemudian membangunkan rumahnya di dalam surga, dijauhkan dari panasnya api neraka, apalagi kalau bukan kebahagiaan akhirat bagi orang yang demikian ini. Kalau kita sudah tekun dan melaksanakan selama ini 4 rakaat sebelum asar, alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan istiqomah kepada kita. Tetapi bagi kita yang belum melakukan dan melaksanakannya, bagi kita yang kemudian belum sampai 4 rakaat melaksanakannya, pertanyaannya kapan lagi? Kalau tidak mulai besok,
Kalau kita tunda, belum tentu umur kita sampai kemudian rutin melakukannya. Kalau cuma sekali melakukan, bukan hafadzah hadirin, bukan rutin itu sekali. Oleh karena itu, jadilah orang-orang yang masuk di dalam ungkapan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang senantiasa muhafadzah, menjaga 4 rakaat sebelum dia melaksanakan salat asarnya. Salah satu caranya adalah setelah azan, azan asar, dia melaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau toh kemudian masih ada waktu belum qomat, dia gunakan untuk kemudian doa sampai datangnya qomat. Oleh karena itulah hadirin, kalau kita sudah mendengarkan fadilah keutamaan hadis ini, besok kita datang kok pada waktu qomat belum sampai qobliyah, ya kita memang bukan orang ahlinya yang semacam ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dilanjutkan oleh Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, wa min dzalika, dan sebagian daripada keutamaan salat sunnah rawatib, keterangan jaa yang telah datang fi fadli salati, di dalam keutamaan melaksanakan salat bainal maghribi wal isya'i, di antara maghrib dan isya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perlu kula panjenengan semerapi bahwasannya waktu di antara maghrib dan isya, sekalipun waktunya tidak panjang, sebagian ulama mengatakan itulah waktu yang disebut dengan kanzun min kunuzil jannah, merupakan harta simpanan penting dari harta-harta simpanan kita di surga kelak, adalah merupakan waktu di antara maghrib dan isya. Yang kadang-kadang di antara kita tidak memperhatikan akan keutamaan waktu yang semacam ini. Sebelum kita masuk kepada salat-salat sunnah apa yang ada di dalam antara maghrib dan isya hadirin, kita bacakan sebuah ungkapan Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, yang saya yakin panjenengan sudah mempelajarinya kepada Al-Muhtaram Kiai Ustadz Sultan malam Rabu. Di dalam ungkapan kitab Risalatul Mu'awanah ini ada ungkapan begini, halaman 39. Wa minas sunnati, sebagian daripada hal yang sunnah, ihya'u ma bainal isya'aini, menghidupkan dengan ibadah waktu antara maghrib dan isya. Jadi maghrib dan isya ini sangat penting. Jangan digunakan yang tidak faedah. Jangan digunakan yang tidak faedah, tidak ada gunanya. Lebih-lebih digunakan tidur. Jangan hadirin. Antara maghrib dan isya kemudian digunakan tidur. Sebab itu merupakan kebiasaan daripada orang-orang Yahudi. Waqad warada, dan sungguh telah datang, fi fadlihi, di dalam keutamaan waktu di antara maghrib dan isya, akhbarun wa atharun, hadis-hadis Nabi maupun afar, ucapan para sahabat, banyak berkaitan dengan keutamaan maghrib dan isya. Kata Habibullah Haddad, wa hasbuka, cukup sudah, min dzalika, dari keterangan yang begitu banyak ini, keterangan ini kata beliau, anna Ahmad bin Abil Hawari, bahwasanya Imam Ahmad bin Abil Hawari
syawara syaikhahu Aba Sulaiman rahimahumallahu ta'ala. Al-Imam Ahmad bin Ibn Abil Hawari pernah bermusyawarah, berdiskusi, berdialog dengan syaikhah, dengan gurunya Al-Imam Aba Sulaiman. Fi an yasuman nahara au yuhya ma bainal isya'aini. Kata Imam Ahmad bin Abil Hawari kepada gurunya, wahai guru, menurut panjenengan yang harus saya lakukan di antara salah satu dari dua ini mana? Saya siangnya puasa sunnah, setiap hari saya puasa sunnah, setiap hari siangnya saya puasa sunnah, atau kalau tidak begitu saya menghidupkan waktu dengan ibadah, menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan ketaatan dan ibadah. Menurut panjenengan milih yang mana? Kata Imam Ahmad ibn Abil Hawari kepada gurunya Aba Sulaiman rahimahullah. Faqala, kata gurunya mengatakan, ijma' bainahuma. Wahai muridku, kalau engkau bisa kumpulkan keduanya, siangnya engkau puasa sunnah terus menerus setiap hari, dan malamnya antara maghrib dan isya engkau hidupkan dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Faqala, kata Imam Ahmad ibn Abil Hawari muridnya, la astati'. Waduh, kula mboten mampu guru. Siangnya saya gunakan puasa, kemudian malamnya antara maghrib dan isya saya gunakan untuk ibadah sampai isya. Saya enggak mampu. Alasannya kata beliau, li'anni mata sumtu ishtaghaltu bil iftar fi hadzal waqti. Karena sesungguhnya kapan aku puasa di siang harinya, maka ketika antara maghrib dan isya aku disibukkan dengan berbuka puasa. Ya, kalau kemudian berbuka setelah salat maghrib, berbuka puasa saja, cuma takjil saja, nantilah kemudian batal isya makannya. Kalau kemudian dia takjil, kemudian jamaah maghrib, setelah itu nanti batal maghribnya masih makan biasanya kecapan sampai isya deh. Mangan biasanya kecapane sampai isya niku. Nah, sik tambah iki wong jenenge poso niku biasanya nambah iki ketok buah, mangan buah, ketok kolak wa ala alihi washabihi ajmain ngoten niku lho. Ya, apapun kata-kata tahu-tahu isya. Kalau begitu saya enggak bisa maksimal menghidupkan waktu-waktu di antara maghrib dan isya ini. Apa jawaban gurunya? Faqala lahu, maka gurunya mengatakan kepada Imam Ahmad ibn Abil Hawari, idza lam tastati' an tajma'a bainahuma fada' siyaman nahar wa ahyi ma bainal isya'ain. Muridku, kalau engkau tidak mampu mengumpulkan siangnya puasa sunnah antara maghrib dan isya, engkau gunakan ibadah dan taat, engkau hidupkan dengan taat dan ibadah kepada Allah, fada' siyaman nahar, sudah tinggalkan puasa sunnah di waktu siang, tapi hidupkan waktu di antara maghrib dan isya. Apa maksudnya hadirin ini? Berarti lebih afdal, lebih utama orang itu kemudian menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya kalau harus memilih daripada melaksanakan puasa sunnah di siang harinya. Kalau yang afdal, siangnya puasa sunnah, antara maghrib dan isya digunakan untuk kemudian dihidupkan dengan ibadah, itu yang terbaik. Yang terbaik itu mengumpulkan keduanya. Saya yakin orang-orang yang biasa puasa sunnah di siang harinya, maghrib isya mesti digunakan untuk itu yang terbaik. Tetapi kalau kemudian harus memilih antara puasa sunnah di siang harinya, kemudian menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, harus memilih,
pilihlah waktu ihya'u ma bainal isya'ain, menghidup-hidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah dan ketaatan. Seperti kita yang ada di masjid ini, kita gunakan i'tikaf, kita gunakan jamaah, kita gunakan majelis ilmu, kita gunakan salat sunnah yang nanti akan kapan-kapan kita bahas. Itulah untuk membuka mata kita, membuka hati kita, betapa hebatnya waktu antara maghrib dan isya yang banyak kita ghaflah, lalai dengan keutamaan-keutamaan ini. Saya kira cukup. Insyaallah akan kita sambung pada waktu-waktu yang datang. Harapan kita malam Kamis yang akan datang, Habib Saleh bin Ahmad Al-Idris yang mengajar kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al fa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma innal aisha aishul akhirah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.